رضوانہ سوری رضوانہ، اخلقو یہ ماضی ہوگا؟ نہیں، یہ حال اور مستقبل، کیونکہ میں نے یہی کہا نا کہ جو علامت ہم نے فعل کی سیکھی وہ شروع میں آ رہی ہے، حمزہ ہاں شروع میں آ رہا ہے. ہاں اور ابھی تک ہم جو دیکھ رہے تھے، جو ہم ماضی کہہ رہے تھے، تو وہ فعل کی علامت جو تا تھے، شاید زبر تھی، چاہے پہ تا پہ زیر تھی، یا تا پہ ساکن کا نشان تھا، وہ آخر میں آ رہی تھی. پھر ہم کہہ رہے تھے وہ ماضی کی میں ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے جو لاسٹ میں آتا ہے زیر زبر پیش، وہ ماضی ہوتا ہے. جی. تا اور کے اوپر شروع میں جو اگر شروع میں یہ یا تا حمزہ نون اگر شروع میں آ جائے گا تو پھر شروع میں آئے گا مستقبل یا حال میں ہوگا ترجمہ. وہ مستقبل ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ صادقت. صادقت. جی مونا. جی صدقت، یہ اس کے معنی ہیں. ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی جی بولے مونا. سچا. اور یہ سچا، صدقت سچائی سے نکلا ہے، اور تا ساکن ہے، تو جو کام گزر گیا اس کی بات ہو رہی ہے، شاباش، ماضی ماضی کی ہو رہی بات ہو رہی ہے. اور ہے. یہ جو تا ساکن ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور جی. صدقہ سے سچ کا کوئی مفہوم اس میں مل رہا ہے. اب یہ بتا دیجئے کہ یہ تا ساکن جو ہے یہ کیا بتاتی ہے، مذکر، مؤنث؟ یہ مؤنث کی علامت ہے. مؤنث کی علامت ہے. شاباش، ویری گڈ مونا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا، اگر میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے صدقہ ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو جی. اس ایک مذکر نے سچ کہا. صدقہ از اس ایک مذکر نے سچ کہا. اب ہے صدقت، اب کیا ہوگا ترجمہ؟ اس ایک مؤنث نے سچ کہا. یہ سو ویری سمپل. شاباش. اس ایک مؤنث نے سچ کہا. ویری گڈ. صدقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ یرزقو. یرزقو. شاہین باجی آپ ٹرائی کریں اس کو. ہاں یہ فعل تو ہے ہی خیر، اور جی جی یا کی وجہ سے ہے. یا جی. یرزقو وہ رزق دیتا ہے. ویری گڈ. شاباش. وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. صحیح ہے. یا دونوں دے گا. حال بھی اور مستقبل بھی دونوں کا ترجمہ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. دے گا. ویری گڈ. ٹھیک. نیکسٹ ورڈ نعلم. نعلم. سوری رضوانہ، یہ یرزقو جو ہے وہ مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے؟ نہیں نہیں، وہ صرف مذکر ہے. اچھا. اگر مؤنث ہوگا تو یہ ترزقو ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک چل اللہ. نعلم. جی خالدہ آپ بتائیں گی. خالدہ کو شاید وائس پہنچنے میں پرابلم ہو رہا ہے. جی شاہدہ باجی بتائیے. نعلم. باقی نعلم ہم جانتے ہیں، جانے گے مونس مذکر دونوں کے لیے آتا ہے. جی شاباش. بالکل ویری بالکل گڈ. صحیح بالکل اچھی بات کری آپ. باقی ہمارے بچے چلیں اچھا ہے. مطلب اس گہما گہمی میں بھی آپ جو ہے اپنا ذہن یہاں لگائے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے.
نعلمو ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ شروع میں جو نون لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ حال یا مستقبل میں اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. چلیے کسبت خالدہ آپ کو آواز آ رہی؟ رضوانہ پلیز آپ ان کو بول دیجیے کہ مائک ان میوٹ کر دے، تھوڑا سا بھول جاتے ہیں. ہاں ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اپنا مائک آپ ایک بار بول دیجیے وہ. اچھا خالدہ آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچے. چلیں وہ شاید وہ پرابلم ہو رہی ہوتی، کبھی وہ نہیں بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا. چلیں انیسہ آپ بتائیے. یہ وہی ہے جو میں پہلے بتائی، اس اچھا نے آپ پہ کمایا. یہ دوبارہ آپ ہی پہ آ گیا. ایسے بھی ہوتا ہے، مطلب بونس پوائنٹس بھی تو ہاں ملتے ہیں نا. نہیں آپ کچھ اور پوچھ لیجیے، میں تو کچھ اور پوچھ رینڈم لیجیے. ڈھونڈ رہی ہوں، یہ نہیں نام ظاہر یہاں سی پہ بات دیکھ رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دس از آل اللہ پلاننگ کہ کب آپ کا نام میرے منہ پر آیا. نہیں آپ کچھ اور پوچھ لیجیے، میں نے مائک کھلا رکھا ہوا کسبت لیکن سب کو اسے سمجھنے کے لیے میں مونس نے دوبارہ کمایا. ایکسپلین کر دیتی ہوں. جی خالدہ ماضی بتائیے. ہے. ایک منٹ انیسہ میں آپ سے بات کرتی ہوں ابھی. خالدہ جی یہ میں کسبت میں نے تو نے کمایا. تو نے کمایا. جی مذکر ہے کسبت. تا کے نہیں اوپر مونس ہے، یہ مونس ہے. جی اس نے شاباش. کمایا، اس نے اس کمایا. نے کمایا، تم نے نہیں، اس نے. اگر تم ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ تا کے اوپر؟ تاکہ اوپر تی ہوتا ہے کسبتی. ہاں اگر مونس ہوتا تو تی ہوتا، اور اگر مذکر ہوتا تو ت ہوتا، ٹھیک ہے. ویری گڈ. ہاں شاباش خالدہ. مطلب جواب اتنا پیارا دیتی ہیں اور آواز نکلنے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے آپ کی کہ ہم نہیں جو پہلے جواب تھا نا وہ میں صحیح تھا، لیکن آپ سے آواز ہی پہنچی. اچھا ہاں کیونکہ وہ آپ کا مائک میوٹ تھا نا، ان میوٹ ہوگا تو ہمیں سنائی دے گا نا، تو اسی لیے مطلب اتنا کانفیڈنٹلی اتنا اچھی طرح آپ نے جواب دیا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں بار بار آپ ہی سے پوچھوں. تھینک یو. الحمد للہ. چلیں تھینک یو. یو ویلکم. چلیں نیکسٹ ورڈ. تدخلو. تدخلو نمرہ. تو داخل. تم داخل ہوتے ہو یا ہوگے. ویری گڈ. اور یہ تم کیسے پتا چلا آپ کو؟ تا سے. تا سے. تم داخل ہوتے ہو یا ہوگے. اور کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے نمرہ اس کا؟ تا کا جو ہے کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی جو پڑھا جی کہ بالکل. مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور کبھی کبھی مونس کے لیے بھی. ہاں تو پھر تب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ایک تو آپ نے بتا دیا تم داخل ہوتے ہو یا ہوگی، اور تم داخل ہوتی ہو یا ہوگی. نہیں تم نہیں، وہ داخل ہوتی ہے یا ہوگی. یہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہے یہاں پہ. تم داخل ہوتے ہو یا ہوگے، اور وہ داخل ہوتی ہے یا ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح. اگر دس از فار دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول کلاس، یہ اگر میں نے کہا ہے کہ وہ داخل ہوتی ہے یا ہوگی مونس کے لیے نا، اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟
खुला हो हो जाएगा। या यदखुलू, हाँ, यस यदखुलू हो जाएगा फिर वो, ठीक है। ये तदखुलू जो है यदखुलू हो जाएगा, तो वो दाखिल होता है या होगा। और जब तदखुलू है तो ये दोनों ही मायने के लिए इस्तेमाल होगा कि तुम दाखिल होते हो या होगे, या वो दाखिल होती है या होगी, ठीक है। और नहीं, वैसे वो मोहम्मद दोनों के लिए होगा। हाँ, हमें उससे पता चलेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के आयत में ये किस मायने के साथ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर निम्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड। अमिलता जी, अनीसा आप बता रहे थे और मैंने आपको उस वक्त रोक दिया था। अमिलता, जी जी जी, ये अनीसा, है फेले माजी है ठीक और है। वाहिद मुज़क्कर के लिए है और इसका तर्जुमा है उस मुज़क्कर ने अमल किया। उस मुज़क्कर ने अमिल अमल किया। दोबारा अमिलत देखें आखिर में क्या है। ता उस मुज़क्कर ने अमल किया, उसकी बात हो रही है। वो वाहिद मुज़क्कर, हाँ हाँ, वाहिद वाहिद मुज़क्कर तो मुज़क्कर है, लेकिन उसकी बात हो रही है या किसी और की बात हो रही वो है। वो की हो रही है ना, वो माजी क्यों हो रही रहा है। वो मुज़क्कर। सोचें सोचें तू तू सोचें। तू 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 मुज़क्कर, तू वाहिद यस मुज़क्कर। यस, तुम ठीक है। तुम वाहिद मुज़क्कर ने अमल किया, तुमने अमल कि किया, शाबाश, तुमने अमल किया। ठीक है। और जो आप कह रहे थे कि उसने अमल किया, तो उसके लिए क्या होता है ये। वो तो उसके लिए तो या होता है, नहीं वो तापिश तो होता है उसके लिए। प्यारी अनीसा, तापिश उसके लिए क्या होता। उसके लिए तो कुछ और नहीं जाता, वो आगे होता है अमल। उस एक मैंने मुज़क्कर ने अमल किया। यस, साकिन हु होता विल है, टेल मी। तापिश तापिश साकिन होगी, हाँ, तापिश साकिन होगा ना। अमल अमिलत वो तो मोनस चला जाता। मुअन्नस। जी, कौन बताएगा उसने अमल किया के लिए क्या होगा। आप उसको पूरे वो जो हमने सीखी है ना गर्दान, उसको जहन में लाइए। जी बाजी, मैं ट्राई करूं। जी बोलें सदफ। अमीला, अमीला, अमीला। हाँ अनीसा याद आया। अमिला, हाँ अमिला, हाँ अमिला। ठीक है, हाँ तो ठीक है ठीक है। कहाँ ता तू की वादी में खो गई थी, ता साकिन की वादियों में घूम रही थी आप तो। मैं उधर ही घूम रही थी। हाँ मैं तापे मेरी नजर पड़ी हुई थी। देखिए, ठीक है ता के ठीक है ऊपर चलो। जबर है तो क्या तर्जुमा है इसका, तुमने अमल किया। अगर उसने अमल किया होता तो ये ता जबर हटा दें अमीला और फिर अमीला, लाम के ऊपर जबर लगा दें, है ना, हाँ अमीला, साकिन हट जाएगा, ठीक। तो ये बन अमीला जाता उसने अमल किया। सही है। उसने अमल, अब इस ता सिंपल पर अगर आप सादा मत, साकिन लगा दें, इस ता पर आप जबर हटा वाहिद के मोनस, साकिन लगा दें तो वाहिद मोनस बन जाएगा। हाँ, तो अमीलत उस एक मोनस ने अमल किया। सही है। और अमीलत, इस पे जबर है तो तुमने अमल किया, तुम एक मुज़क्कर ने। अगर ता पर जेर लगा दें तो क्या बन जाएगा, तुम एक मोनस वाहिद ने अमल किया, मोनस ने अमिलती। अमल और अगर ता पर पेश किया, लगा दें तो मैंने अमल किया। उन्होंने अमल किया। सही है। ठीक है जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बट तो जब रिजवाना, जी सकीना बाजी बोलें। अच्छा ये अमिलत हो जाएगा या अमिलित। किसके लिए। ये जो है ताप आपका ना लाम पे जबर लग जाएगा अगर इसको उसके लिए। वाहिद मुज़क्कर बनाना है ना कि उसने अमल किया ये, तो फिर लाम के जी, ऊपर जबर लग जाएगा, ता आखिर से हट जाएगी, अमिला। सिर्फ अमिला रह जाएगा, ता हट जाएगा। जी, उसने अमल किया, ठीक है। अच्छा, सही फिर सही। अगर ता के ऊपर साकिन लगा देंगे हम तो अमिलत, लाम के ऊपर जबर आ जाएगा और ता पर साकिन, तो अमिलत क्या बन जाएगा, उस एक मोनस ने अमल किया। अच्छा तो रिजवाना जी
साकिन पे भी मुअन्नस होगा और जेर पे भी मुअन्नस होगा? वो इसलिए कि ये आप बहुत अच्छा क्रिटिकली जो है ना सुना और इसको पिक किया है शाहीन बाजी। उसने किया, एक होता है थर्ड पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन जब हम कह रहे थे उसने, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जब ता के ऊपर साकिन है तो ये थर्ड पर्सन मोन्नस है कि उस एक मोन्नस ने किया, और जब ता के नीचे जेर आ गई तो दैट इज सेकंड पर्सन कि तुम एक मोन्नस ने किया। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, तुम और उसका फर्क हो जाएगा। जी जी, हैं दोनों मोन्नस। ओके ओके, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। यालमु, शादमा, जी इसमें या है, या का तर्जुमा हो से होगा। सही है। और अब क्या है पूरा वो तर्जुमा? इल्म हासिल करेगा, वो इल्म हासिल करेगा या करता है। ठीक है, वो जानता है या जानेगा, सही है। यालमु वो जानता है या जानेगा, ठीक है, सही है। ओके नेक्स्ट, शाबाश शादमा। आबुदू, मोहना बताइए। जी आबुदू में का मतलब है हम इबादत करते हैं। आबुदू, जी सॉरी, मैं अलिफ हमजा जो है वो मैं को इंडिकेट कर रहा है, और जी आबुदू जी, मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। या मैं इबादत करूँगी या करती हूँ, करूँगा या करूँगी, वो भी सेम है, ठीक है। जब भी मोहना अलामत जो है वो शुरू में आ रही है तो तर्जुमा किस में किया जाता है? शुरू में आ रही है मतलब हमजा जो नहीं, आती है। हाँ, जब सॉरी, अलामत जो है शुरू में आ रही है, लफ्ज के शुरू में आ रही है, फेल के शुरू में आ रही है, तो उसका तर्जुमा कौन से जमाने में किया जाता है? मुस्तकबिल या हाल या मुस्तकबिल, जी। और अगर अलामत जो फेल की अलामत है वो लफ्ज के आखिर में आ रही है तो फिर उसका तर्जुमा माजी में होगा। माजी में किया जाता है। वेरी गुड, शाबाश। आबुदू, यू राइट, मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, खलक़तु। गाना प्लीज एक दफा ना इसका इसका दूसरा भी बता दो जो तुम अभी बता रही थी। अच्छा, इसकी बात कर लो, चलो लास्ट में कर लेना। नहीं पूछे, आप क्या पूछ रही हैं? अभी अभी तुमने इनको बताया ना, सॉरी वो जरा सी लफ्ज के हाल शुरू में, मुस्तकबिल की बात कर रही थी ना तुम, हाँ हाँ, तो आखिर में क्या आ जाएगा? अगर अलामत आखिर में आएगी ना, कोई भी, जो भी हमने जैसे अमिलत वाला किया था, जैसे उस, ता आ ना, ये ऐसे अगर आखिर हाँ, में आएगा तो माजी, तो माजी होगा। ओके, हाँ। बस सही अब ये जो आपके सामने आ रही है ये क्या होगी, चले आप बताएं। ये माजी ये होगा, माजी होगा क्योंकि आखिर में अलामत आ रही है, ठीक है, अलामत आखिर में आ रही है, ठीक बिल्कुल। है। और अब ये वो शुरू में अलामत, आएगी तो फिर वो हाँ, हाल हो जाएगा, हाल या ता मुस्तकबिल। ठीक है, हाल या मुस्तकबिल होगा। अब और आखिर में अलामत आएगी, वो माजी तो है, लेकिन फिर अब माजी में भी कौन सा है, लाइक मुज़क्कर है, मोन्नस है, और वो जो हमने भी कहा ना कि थर्ड पर्सन में मतलब हो रहा है या सेकंड पर्सन में हो रहा है या फर्स्ट पर्सन में हो रहा है, तो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द हरकत, ठीक है। अब यहाँ पे जो है त्या पे पेश है, लेट्स सी क्या बताते हैं आपके साथी। ओके, यस, आयशा बाजी बताइए। तुमने पैदा किया, खलक़तु
تا کے اوپر جب پیش آئے گا تو وہ کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ میں نے پیدا کیا. میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. خلقتو میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہا تھا کہ تم نے پیدا کیا ہوتا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا تا کے اوپر؟ تا ہوتا. ہاں تا کے اوپر کیا ہوتا؟ زبر ہوتا نا. زبر ہوتا. ویری گڈ. تو پھر ہوتا خلقتا تم نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. جی 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 جی. شاباش. نیکسٹ ورڈ یقتلو. غور سے دیکھیے گا پھر اٹیمپٹ کیجئے. یقتلو یقتلو. صدف انور بتائیے. وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، یا پہلے ہے حال مستقبل کب ہوگا؟ صحیح ہے. یا اور پہلے قتل ہے لیکن یا پہ حرکت کون سی ہے؟ پیش ہے. وہ تو یقتلو ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہو. اور یہ کیا ہے؟ یقتلو. یقتل وہ مارا گیا یا مارا جائے گا. پیش آ گیا. شاباش. وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ہم نے کہا تھا نا کہ یا پر زبر ہو تو پھر تو وہ جو ہم نے کہا تھا کہ سمپل ایکٹیو جو ہم نے کہا تھا وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. لیکن جب یا پر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے جو تا ہے یہاں پر اس پر زبر ہے یقتلو تو پھر مطلب جو ہے نا وہ پیسو فارم میں کیا جائے گا. یعنی وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا. صحیح ہے. صحیح. شاباش صدف. نیکسٹ نعبدو. ابھی پہلے آیا تھا اعبدو، اب آیا ہے نعبدو. جی سکینہ باجی بتائیے. یہ نا کے اوپر زبر ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں ہو جائے گا یا کریں گے؟ ویری گڈ. شاباش. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. شاباش. نیکسٹ رزقتا. رزقتا. شاہین باجی. تم رزق دیتے ہیں. جب آخر میں علامت آتی ہے لفظ کے تو پھر زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ فیوچر نہیں آخر میں جب ماضی ماضی ہوتا ہے پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ وہ رزق نہیں آپ نے شروع میں صحیح کہا تھا تا کے اوپر زبر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ماضی ہو جائے گا نا. تو نہیں نہیں اور آپ نے ابھی کچھ اور لیٹر بھی لفظ بھی بولا تھا اس سے پہلے. را زا قا ہے تو رزق کی بات ہو رہی ہے. اتنا تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. رزقتا یہ تا زبر کیا ڈینوٹ کر رہے ہیں؟ اس نے رزق دیا. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تا کے اوپر زبر ہوتا ہے تو یہ سیکنڈ پرسن میں ہوتا ہے. تم. ہاں آپ نے پہلے کہا تھا تم. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم نے رزق دیا. یس تم نے رزق دیا. شاباش. تو نے رزق دیا. رزقتا. ٹھیک ہے. اگر اس نے رزق دیا ہوتا تو یہ تا زبر آخر میں سے ہٹ جاتا اور قاف کے اوپر بھی زبر آ جاتا. رزقا. رزقا. ہاں اس نے رزق دیا. رزقتا تو نے رزق دیا. ٹھیک ہے. صحیح. چلیں نیکسٹ. اچھا اگر شروع میں بھی تا آتا ہے رضوانہ تب بھی وہ تم کے ہی اس میں استعمال ہوتا ہے نا؟ جی جی ہاں. اگر یہ ہوتا ترزقو تو تم نے رزق دیا.
तुम रिस्क देते हो या दोगे, हाल और मुस्तकबिल में होगा ना फिर तो तर्जुमा, क्योंकि अलामत शुरू में आ रही है तो फिर फ्यूचर या प्रेजेंट में ट्रांसलेशन होगा ना, अगर शुरू में ता आएगा तो फिर। ठीक है, जैसे नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे इस वर्ड में देखें शुरू में आपको ता मिल रहा है, हाँ तुज़लमूना। यस मोना बताइए, तुज़लमूना। जी तुज़लमूना, एक तो ये जमा है, सही है, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे ये। हाँ है ना, ट्रिकी है तो बड़ा आराम कि ता शुरू में ऊना आखिर में है, तो सारा मानूस किस्म का है, लेकिन कुछ तेवर बदले हुए से हैं इसके। तर्जुमा करने में थोड़ा चलें होता है। करें, कोई मसला नहीं जी। तू जो है, जो शुरू में तू है, वो तुम उसका हो सही सकता है है तर्जुमा, और जुल्म के मायने हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन वन पॉइंट इज टू बी नोटेड मोना, कि ता के ऊपर वैसे जबर होता है, जो अलामत हमने सीखी थी या ता हमजा नून, उन पे जबर होता है, यहाँ पे पेश है। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि जब अलामत पर पेश होता है तो वो तर्जुमा किस सेंस में चेंज हो जाता है? मतलब मैं समझी नहीं क्वेश्चन। जैसे अभी हमने एक वर्ड आया था हमारा युक़तलू, तो सदफ ने बताया था अगर यक़तुलू हो तो क्या होगा कि वो कत्ल करता है या करेगा, युक़तलू वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा। हमने कहा था ना एक्टिव पैसिव का फर्क आ जाता है। जी तो यहाँ पर भी जो अलामत है शुरू में ता, उसके ऊपर पेश आ रहा है, तो तर्जुमे में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा ना इसकी वजह से जी। और वो क्या होगा? तो अगर तुम तो पे जुल्म किया जाएगा, हाँ जुल्म किया जाएगा, ये तुम सब जुल्म किए जाते हो या किए जाओगे, तुम सब पर जुल्म किया जाता है या किया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर तो ता के ऊपर जबर होता तो हम कहते तुम सब जुल्म करते हो या करोगे। यू अंडरस्टैंड? जी। और पेश की वजह से क्या हो गया, तुम सब जुल्म किए, तुम सब पर जुल्म किया जाता है ये किया जाएगा, ये फर्क आ जाता है। और बहुत मतलब जब देखें आप तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे तुमने अभी रिजवाना बताया था किया जाता है। पार्टी। जी बोलें शाहीन बाजी, और बीच में किसने बोला था? हाँ हम ये पूछ रहे थे बस कि तुमने भी बताया था कि थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी के लिए आप कह सकते बना, ये हो सकता है, यानी किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं आप। जी ये त से जो शुरू होता है ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। ठीक है, और अगर ता के ऊपर जबर है तो फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड के तुम सब जुल्म करते हो या तुम करोगे। अब जब पेश आ गया तो जो जुल्म करने वाले थे उन पर जुल्म हो रहा है, तुम सब पर जुल्म किया जाता है या किया जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे फर्क हो रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर रिजवाना, ये इसमें ये कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस में हम करेंगे या पास्ट में करेंगे इसको ट्रांसलेट? क्योंकि अलामत जो है शुरू में आ रही है ना ता। जी, तो ये फिर फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर या हाल। हाँ सही, ठीक है, यानी हाल और मुस्तकबिल में ही आएगा, इसका तर्जुमा है हाल या मुस्तकबिल में ही इसका तर्जुमा किया जाएगा। हाँ, इसका तो तर्जुमा एक ही तरह से होता है, मतलब अब आप उसको जो हाल कहेंगे मुस्तकबिल, तो तुम सब जुल्म किए जाते हो या किए जाओगे, दैट्स इट। ठीक है, सही। या तुम सब पर जुल्म किया जाएगा या तुम सब पे जुल्म, इस तरह से आपको कर लें इसको। बट ठीक है, जो हमें समझ आया ना कि जब जबर था तो वो हम खुद कि तुम सब जुल्म कर रहे हो यानी करते हो, और अब क्या है तुम पर जुल्म किया जाएगा, पेश की वजह से जो है ना ये फर्क आ जाता है। सही। ठीक है, और फिर ज्यादा लोग, जैसे ज्यादा लोग ऊना जो है दैट इज जमा मुजक्कर, जमा का साइन है ना, ऊना साउंड जो आखिर में आ रहा है वो आपको जमा
की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलें फिर बताइए प्यारे रिजवाना, साथियों। ये जमा मुजक्कर, सॉरी बात काट रही हूँ मैं तुम्हारी, जी। ये जमा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है तुज़लमूना, या सिर्फ जमा मुजक्कर के लिए आता है? सिर्फ जमा मुजक्कर के लिए आएगा। अच्छा, जमा जज़ाकल्लाह। मुअन्नस के लिए तो कुछ और होगा, ठीक है, वो अभी हमने नहीं सीखा है, वो कुछ और होगा। इस पे जबर आ रहा है इसलिए रिजवाना, कहाँ पे? आखिर में जबर आ रहा है इसलिए। नहीं, यहाँ पर जबर को हम नहीं देख रहे, हम ऊना साउंड जो है उसको फोकस कर रहे हैं। ओके। ऊना इज साउंड फॉर जमा मुजक्कर, चाहे वो इसम में हो चाहे वो फेल में हो। ऊना मीन्स कि जमा है और मुजक्कर की बात हो रही है, दैट इज कंफर्म। ऊना, ठीक। तो प्यारे साथियों, थक गए या अभी? रिजवाना एक बात प्लीज हमें दोबारा से ये बता दो कि ये जैसे ता के ऊपर पेश है, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको दोबारा से बता दो प्लीज। ता के ऊपर, ता के जो हमने अलामात की है ना कि या, ता, हमजा, नून, ये किसी भी लफ्ज के शुरू में आएंगे तो वो फेल होगा, फेल के शुरू में आती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो तर्जुमा होता है वो हाल या मुस्तकबिल में होता है, ठीक है। तो वो हमने उस सेंस में किया था कि इन सब पे समझे कि जबर है। अब अगर इन पर पेश आ जाता है तो फिर तर्जुमा जो है वो एक्टिव की बजाय पैसिव हो जाता है। पैसिव इन दैट सेंस, पैसिव इन दैट सेंस कि अगर अब जैसे वो वर्ड सामने हो तो ज्यादा और अच्छा समझ आता है ना। अभी तो हमने इसी को ही समझा है। अगर कोई वर्ड हम ले लें जैसे यफ अलूना, ठीक है, यफ अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, यफ अलूना, सही है। अब मैं कह रही हूँ युफ अलूना, अगर यहाँ पर पेश हो गया युफ अलूना, तो अब क्या होगा, वो सब किया जाता है या किया जाएगा, वो सब किए जाते हैं या किए जाएंगे, इस तरह से तर्जुमा हो जाएगा। अभी वो सब करते थे, अब वो सब किए जाएंगे, समझ आ रही है? यानी बात फ्यूचर की हो जाएगी। हाँ, ज्यादातर वो होता है कि फ्यूचर की तरफ ही चला जाए। सही। पेश हाल भी और किए जाते हैं किए जाएंगे दोनों होता है ना, हाल भी है और मुस्तकबिल भी है, दोनों। ये जो ऐसे वाले जो होते हैं ना जिस पर के पेश आता है, शुरू के जो हुरूफ हैं, अलामात हैं, उन पर जो पेश आता है, इसके साथ कुरान में अल्फाज कम हैं, ठीक है, ज्यादातर तो वो जबर वाले ही हैं। तो जब जब आएंगे अगर हमारे सामने तो हम फिर उसको फोकस कर लेंगे, लेकिन पॉइंट तो आपके पास होना चाहिए ना कि ये तर्जुमा होता है इसका, ठीक है। चलें, तो अब बताएं मुझे, क्या थक गए हैं? क्योंकि अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब आ जाता है तो बहुत मजा आता है, जब नहीं भी आता तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। क्योंकि ये जी बोले, नहीं आप बोले। इन्नी कुंतु मिने जालिमिन, जैसे कि ताब पेश आया जैसे तो मैं जालिम में से होगा, इस तरह तुज़लमूना तो तुम जुल्म किए जाओगे, यानी मैं से इसका मतलब होगा ना हम पर या मुझ पे, इस तरह ही। तुज़लमूना की कुंतु अलग चीज है, तुज़लमूना अलग चीज है। अच्छा, कुंतु माजी है। अच्छा, नहीं पेश है ना आखिर में, कि जैसे मैं, मेरे में ही आता है ना जब मैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा था ना जब आखिर में अलामत आएगी तो माजी की बात होती है। वो सही है, लेकिन मैंने इस तरह याद रखा है कि जैसे पेश आ गया और शुरू में अगर पेश आया तो जैसे तो वहां तो तू मतलब मैं किस लिए याद हो रहा है, और यहाँ पे तू जो है ये मैं के लिए नहीं है, तो ज़लमूना वाला तू मैं के लिए नहीं है। जैसे हम पर किया जाता है ना, जैसे तुम किए जाओगे या होगा तो वो किए जाएंगे, जैसे हमारे ऊपर उसके ऊपर ही बात हो रही है, जिसके ऊपर होंगे। नहीं, खेल मेरे दिमाग में जिस तरह आता है, अब देखो।
نہیں تو آپ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم سبھی کہیں گھبرا جائیں اور مطلب گڑبڑونگی کہ کچھ اور ہی مطلب سمجھنے لگے. اس طرح کا اچھا کوئی اچھا ریلیشن شپ بن نہیں رہا جیسا آپ بنا رہے ہو. ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے, تھینک یو. صحیح ہے. بس تا کو یاد رکھیے تم ہے, اور تو ایک چیز اگر آپ یاد رکھ لیں نا, تا آپ سب لوگ اپنی کاپی میں لکھیں تا, جو تا ہم جیسے لکھتے ہیں نا الف با تا, تا جیسے لکھتے ہیں اس کے اوپر زبر. ٹھیک ہے, تا کے اوپر زبر لکھا اور برابر میں سائن جو از اکول ٹو کا سائن ہوتا ہے نا, 2 ڈیش لگاتے ہیں. اور پھر آپ لکھیں تو, اردو میں جو ہم تو لکھتے ہیں نا, تا واو پیش تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لکھا. اب دوسری لائن میں جی جی لکھیں جی. تا, دوبارہ لکھیے, اس کے اوپر لگائیے پیش, پیش. تا کے اوپر پیش لگائیے. ٹھیک ہے, پھر از اکول ٹو کا سائن ڈالیں اور پھر لکھیں میں, جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں یہ کر رہی ہوں, میں. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں. تا تم اور تو میں. سمجھ آئی کچھ؟ تا تو یا تم اور تو میں. یہ تا زبر جب آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو یا تم, اور تا کے اوپر جب پیش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے میں. تو وہ یاد رکھنے کے لیے کورسز میں وہ اس طرح سے یاد رکھاتے ہیں کہ تا تم تو میں. اب یہ فارمولا سامنے رکھا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. ہاں تو ایوانا یہی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی, لیکن ساکن ہے, تا جو ہے وہ مل رہا ہے, عز ہو رہا ہے, اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن تھی ہم کو. اب ہم کو سمجھ آ گیا کیونکہ ساکن اس میں مل گیا ہے تو وہ پیش اس کے معنی کی ساکن, جی جی وہ کے معنی ہو گئے, ہمیں زیادہ لگا. صحیح ہے, الحمدللہ کنفیوژن دور ہو گئی. دیٹس دی بیسٹ تھنگ. کنفیوژن دور ہو گئی, بالکل. یہ ہمیں ابھی تک کنفیوژن تھی, ابھی یہ ہم نے جب لکھوایا ہے تو نا آئی ریئلائز کہ یہ کیونکہ اس میں مل گیا ہے ساکن شاہدہ باجی آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے. سوری چلیں ٹھیک ہے. اب تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ عشق کے امتحان تو ابھی اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ہاں ذہن کو ٹائم اوور ہو کھولنا گیا, چاہیے. بٹ امتحان ابھی اور بھی ہیں. تو ریویژن جو کیا تھا اس کو پر ایک اور نظر ڈال کر آئیے گا نیکسٹ ویک, پھر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی بھی اور جو بھی کوئی سوال ابھی جو ہم نے جتنا آج کیا اس کے متعلق کوئی سوال آتے ہیں, یا کوئی کبھی بھی یہ مت گھبرائیے گا کہ میں یہ بات بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں. آپ 10 دفعہ پوچھیں, آپ 20 دفعہ پوچھیں, یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایکسپلین کروں گی, لیکن بات سمجھ کے ہی اٹھنی ہے ہم نے. صحیح ہے, بالکل بالکل. ہو سکتا ہے ابھی بھی جو سمجھ آیا ہو اس میں پھر غلطیاں ہو جائیں, ڈز ناٹ میٹر, کیونکہ یہ ہے بہت ٹرکی چیزیں. ٹھیک ہے, اور ٹرکی ہے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ان 2 آنکھوں کے علاوہ اپنی ایک تیسری آنکھ کو بھی کھول کے رکھنا ہے. وہ تیسری آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ دا انسائٹ یو ہیو. دل ٹھیک کی ہے, آنکھ, تو دل سے سوچنا چاہیے. ہاں تو غور سے دیکھنا ہے اور کریٹیکلی اس کو سمجھنا ہے کہ اچھا یہ ہے. اور پھر جیسے ایک ورڈ کوئی آ گیا, ہم نے جو اتنے ابھی یہ جتنا بھی ہم نے آج پریکٹس کیا ہے نا, میں آپ کے ساتھ گروپ پہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جو ہے پھر اپنے طور پر بھی سمجھیے گا, کیونکہ اب ساری مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی نا, ابھی تو ایک ایک کر کے آ رہی تھیں. اب جیسے آبودو ہے, ہم نے ایک ورڈ کیا تھا, حمزہ اس پہ لگا ہوا تھا. آبودو آپ سب کے ذہنوں میں کیسے لکھتے ہیں آبودو؟ اب یہ حمزہ کی جگہ اگر ہم نے اس پر یا لگا دیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ یعبدو. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یعبدو میں ہاں وہ اب عبادت یا کرتا ہے. ہٹا دیا آپ نے لگا دیا تا, تعبدو, تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. جی تو آپ کو میں یہی بتا رہی تھی کہ
جو بھی آپ کو مثالیں مل رہی ہیں ابھی جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھیں اور آپ ہی سے ان کے جواب بھی آپ لوگوں نے دیے تھے، تو اس میں آپ جو علامات ہیں ان کو چینج کر کے اس کا مطلب کس طرح سے چینج ہوتا ہے، میں سے تم کب ہوتا ہے اور تم سے اس کب ہوتا ہے اور وہ کب ہوتا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی جب آپ کریں گی پریکٹس تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ یہ صرف علامات چینج کرنے سے معنی جو ہے بیسک معنی تو سیم ہی رہے گا. اگر عبادت کی بات ہو رہی ہے تو عبادت ہی کی بات ہوگی، لیکن چینج کون ہوتا رہتا ہے؟ جو فائل ہوتا ہے نا، یعنی جو کرنے والا ہے، یعنی کہ میں، تم، وہ، اس، ہے نا، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یہ علامت سے جو ہے اس سے مطلب میں فرق اس طرح سے آتا جاتا ہے. تو آپ اس طرح سے آبودو ہے تو پھر یابودو وہ عبادت کرتا ہے کرے گا، نعبودو ہم عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبودو تم عبادت کرتے ہو کرو گے. تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے اس میں چینجز آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. باقی ہم اور پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں آئی تھنک سو. اب کوئی کسی کا سوال ہے یا ہم وائنڈ اپ کریں گے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگلے ہفتے کلاس ہوگی رضوانہ؟ جی جی، کیوں، کیا ہے اگلے ہفتے؟ عید تو اس کے بعد ہے نا؟ جی اس کے بعد ہی ہے، میں ایسے پوچھ رہی تھی. جی آپ کو عید کی چھٹی مل جائے گی، ایک ہفتہ آف ملے گا آپ کو. نیکسٹ ویک کلاس ہے، اس کے بعد والی کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ویک ہم اس ریویژن کو کمپلیٹ کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا ہم نے کیا ہوا ہے اس پر دوبارہ ایک نظر ڈال کے آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تاکہ اور زیادہ ہمیں جو ہے یہ چیزیں ازبر ہو جائیں انشاءاللہ. چلیں، وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.